department, but now on a vacation, right? You know, right? And I think before starting the class, I should introduce myself to you. Uh, I am Afzal Sheikh, Assistant Professor of the Department of Biochemistry and Molecular Biology of your university, and I have joined recently. And regarding my graduation, basically I graduated from Russia University from the Department of Biochemistry and Molecular Biology, the same department, and I took my BSc and MSc degree from there. Basically, I completed my MSc in 2011, and then I went to Japan for my PhD degree, and I completed my PhD in advanced molecular biology of cancer. Then I was working as a scientist in a research institute there, and recently came back to Bangladesh and joined in BSMRAU. That's all. Are you hearing me? Yes. Yes, sir. We can hear you. Okay. Do you have any questions so far regarding my introduction, like my background? If you have, you may ask me, or you may ask me anytime later. And how many international students do we have? Do you have any idea? Anyone from you? Could you please respond me? So there is no international student in our faculty. How many? Sorry. So no international student in our faculty. Oh, really? Yes, sir. Okay. In that case, if you cannot understand my lecture, sometimes you may ask me to explain in Bengali in that case. Okay. As so your class is about metabolism, right? Metabolism. We usually say BMB 261, and basically I will take your class instead of Dr. Mustafa for, I think I will give few lectures, and my lecture will be on like your course name is metabolism, right? Metabolism BMB 261. Am I right? Sir, Yes, sir. metabolism of biomolecules. Metabolism of biomolecules. Okay, that means the okay. That means metabolism of lipid, protein, carbohydrate, nucleic acid metabolism, and related things, right? So, okay. So I will be teaching you, I will be giving you the lecture on nucleic acid metabolism. Then let me, can you see the slide or you cannot see? Can you just respond whether you can see my slides I'm sharing with you? No, sir, we can't. You can see, okay. Now you can see? Yes, sir. Okay, basically I will be giving you the lecture on nucleic acid metabolism, right? So before going to nucleic acid metabolism, so
I think we better know about what is metabolism first. I think because this is the course on metabolism of biomolecules, right? So I have no idea how much you have got the lecture on these biomolecules, but I think these are like the principal biomolecules, right? The lecture will be basically, I mean the course is comprised of carbohydrate metabolism, lipid metabolism, protein metabolism, nucleic acid metabolism. It might be some including bioenergetics and something like that. But you know that our body and body cell need to go through continuous metabolic process. Whatever we are eating, right? We need our body and cell need energy, right? To lead our daily life, and they need to synthesize biomolecules that is essential for our life. For example, biosynthesis of molecules that works as a building block, right? Works for the constituent of the like cell constituent. For example, it might be the cell membrane molecules, it might be enzymes, it might be proteins, right? It monols, whatever, all those things to run the cellular metabolic process, including cell signaling and other metabolic process, right? So all this happens through some biochemical reactions, right? And this biomolecule, like this biochemical reaction occur in the body, right? To maintain the like living state of the cells of the body, right? And to provide energy and to synthesize biomolecule that is responsible for cellular signaling. All this reaction occurs in our biological system or in the cells of our body are called metabolism. Do you understand me? Hello? Are you listening to me? Yes, sir. We can hear you. Okay. Then so that means any reaction occur in our body cells, right? Any kind of reaction occur in the cells in our body involving normal cellular like maintenance, synthesizing biomolecules, essential for our body, that might be including synthesis of biomolecules that constitute the cell membrane, that might be essential for energy production from the food, right? We take with our diet, and স্যার might be yes স্যার please. একটা একটা কথা ছিল স্যার, একটু বাংলায় পড়লে একটু সুবিধা হতো অ্যাকচুয়ালি। অনলাইন তো নেটেও প্রবলেম হয় আর আমাদের একটু সমস্যা হতো। অ্যাকচুয়ালি আমি স্যার বুঝতে পারতেছি না। Basically, I've been asked to give you the lecture in English. I thought if we if you cannot understand my English, or if you have any problems related to internet, I may repeat you, or I may sometimes possible that I should give you or I should translate you. But I have been asked from my department to provide the lecture in English. Usually your media of education is Bengali.
হ্যালো, ওকে স্যার। ওকে। তো তোমরা যেটা বলছো, তোমার যেটা কোশ্চেন ছিল, আমি বাংলায় বলছি আপাতত না, যে কোনো ধরনের আমাদের শরীরের মধ্যে যে রিয়াকশন গুলো ঘটে, যেটা থেকে আমরা হচ্ছে এনার্জি পাই, সেই এনার্জি গুলো আমরা পাই খাবার থেকে, রাইট? এবং যেগুলো ব্যবহার হয় নর্মাল নর্মাল সেলুলার প্রসেস, যেমন ইনক্লুডিং এনার্জি প্রোডাকশন, আরো কিছু বায়োসিনথেসিস মলিকুলস ইনক্লুডিং প্রোটিন লাইক ফ্যাটি অ্যাসিড বায়োসিনথেসিস হয় আমাদের শরীরে। আর কিছু মলিকুলস আছে যেগুলো আমাদের হচ্ছে সেলুলার কম্পোনেন্ট। সেলুলার কম্পোনেন্ট মধ্যে সেলুলার কম্পোনেন্ট তোমরা তো জানো, সেল সারফেস রিসেপ্টর, রাইট? এবং এনজাইম, যেগুলো আমাদের হরমোন, রাইট? আমাদের অনেক, আর ইউ লিসেনিং টু মি? আমার মনে হয় ইন্টারনেটের প্রবলেম হচ্ছে, নাকি তোমরা শুনতে পাচ্ছ আমাকে? স্যার একটু প্রবলেম হচ্ছে। হচ্ছে। আচ্ছা, একটু প্রবলেম হবে, কারণ ইন্টারনেট যে মাঝে মাঝে আনস্টেবল হবে, এটা খুব স্বাভাবিক। এর মধ্যে যদি তোমরা যখন শুনতে না পারো তখন আমাকে একটু রেসপন্স করলে আর কি, মানে নক করছি তোমরা শুনতে পাচ্ছ কিনা, রাইট? আমি তোমাদেরকে যেটা বলছিলাম যে নিউক্লিক অ্যাসিড মেটাবলিজমের আগে তোমাদের ইন জেনারেল মেটাবলিজম, তোমরা তো মেটাবলিজম কোর্সই পড়তেছো। আমার ধারণা যে তোমাদেরকে যখন ক্লাস শুরু করেছিলেন স্যাররা, তখন তোমাদেরকে মেটাবলিজম পড়িয়েছেন, বেসিক কনসেপ্ট অফ মেটাবলিজম, রাইট? এম আই রাইট? তার মানে আমি এগুলো না বললেও পারি, কিন্তু তারপরও তোমাদেরকে মনে করাই দিচ্ছি যে তোমরা এটা যেহেতু পড়ছো, মেটাবলিজম হচ্ছে any kind of biochemical reaction that occurs in the cells of our body। যে কোনো ধরনের বায়োকেমিক্যাল রিয়াকশন যেটা আমাদের সেলে হয়, সেটা যেখানে আমরা হচ্ছে খাবার থেকে এনার্জি পাই, এবং সেল বা বডির প্রয়োজনে যেসব প্রোটিন, হরমোন বা ফ্যাটি কিছু স্ট্রাকচারাল মলিকুল, ধরো তোমার সেলের কনস্টিটিউয়েন্ট, সেল সারফেস মলিকুল বা হরমোন, প্রোটিন, এগুলা সিনথেসিস হয়। তো এই যে যাবতীয় যে মানে তোমার নর্মাল সেলুলার প্রসেস ইনক্লুডিং সিগন্যালিং আমাদের বডিতে ঘটে, সেটাকে সব ধরনের রিঅ্যাকশনকে একত্রে বলা হয় মেটাবলিজম, ঠিক আছে? তো মেটাবলিজম গুলো দুইটা মেইন ইয়াতে হতে পারে, প্রসেসে হতে পারে। একটা হচ্ছে আমরা যে খাবারগুলো সেগুলো ভেঙে আমরা সেখান থেকে এনার্জি পাই, এটা হচ্ছে ভাঙা, রাইট? এটাকে বলা হয় ক্যাটাবলিজম। ক্যাটাবলিজম হয় ব্রেকডাউন অফ মলিকুলস, দ্যাট মিন্স কমপ্লেক্স মলিকুল ব্রেকডাউন হয়ে সরি, সিম্পল। হ্যালো, জি স্যার, কমপ্লেক্স মলিকুল গুলো মানে সিম্পল মলিকুলে পরিণত হয়। রাইট। বিগ মলিকুলস বা লার্জ বায়োলজিক্যাল মলিকুলস গুলো যখন ভেঙে ব্রেক হয়ে স্মল মলিকুলে আসছে, এই প্রসেসটাকে আমরা বলি ক্যাটাবলিজম। আর এনিবেটিক বা সিনথেসিস প্রসেস, যেগুলো হচ্ছে তোমার বায়োলজিক্যাল প্রসেস, যেখানে সিনথেসিস হয় বা আমাদের বডির প্রয়োজন যে মলিকুল গুলো সিনথেসিস হয়, যেমন প্রোটিন হতে পারে, রাইট? প্রোটিন ইনক্লুডিং হরমোন এন্ড এনজাইম, দেন নিউক্লিক অ্যাসিড ফর এক্সাম্পল ডিএনএ এন্ড আরএনএ, রাইট? ফসফোলিপিড, whatever। তো এগুলো আমাদের প্রয়োজনে বডি বায়োসিনথেসিস হয়। তার মানে শুধু ভাঙা বা এনার্জি না, আমাদের মানে বডিতে বা সেলে এনার্জি পাওয়ার জন্য বা নর্মাল সেলুলার প্রসেসের জন্য আমাদের যে মলিকুলগুলোর প্রয়োজন হয়, সেগুলো আমাদের ইসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে, রাইট? তো এগুলো প্রয়োজনে আমাদের বডি নরমালি সিনথেসিস করে। তো Papa, I am taking the class. Can you go to your mother?
দেন আমাদের সেই মলিকুলগুলোর প্রয়োজন হয়, সেগুলো বডি সিনথেসিস করার অ্যাবিলিটি রাখে, সেগুলোকে এই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে অ্যানাবলিজম। হ্যাঁ, এন্ড থার্ড যে পার্ট সেটা হচ্ছে সেলুলার প্রসেসের মধ্যে টু থিংস, যেটা আমরা মানে একটা হচ্ছে আমাদের বডিতে মানে ব্রেকডাউন হয়, এনার্জি পাই, বা লার্জ মলিকুলগুলো ব্রেকডাউন হয়ে স্মল মলিকুলগুলোতে হয়, যেগুলো ফার্দার মেটাবলিক প্রসেসে হয়, সেটা হচ্ছে ক্যাটাবলিজম। আর অ্যানাদার হচ্ছে তোমার সিনথেসিস প্রসেস, বায়োসিনথেসিস প্রসেস, রাইট, যেগুলো হচ্ছে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, লিপিড, ফ্যাটি অ্যাসিড, নিউক্লিক অ্যাসিড, হরমোন এনজাইম, রাইট। এটার বাইরে তো আমরা এতটা জানি, মানে এতটুকু তো জানি যে যে খাবারগুলো আমরা খাই বা আমাদের বডিতে যে যেসব আছে বা তৈরি হয়, সেগুলা প্রয়োজনে আমাদের শরীরে আমরা ব্যয় করি, কিন্তু যদি অপ্রয়োজনীয় হয় বা এক্সেস হয়, আমাদের বডির কিছু মেকানিজম আছে সেগুলোকে বের করে দেওয়ার জন্য আমাদের বডি থেকে, রাইট, যেটাকে আমরা বলতে পারি দ্য এলিমিনেশন অফ মেটাবলিক ওয়েস্ট প্রোডাক্ট, রাইট। এটার মধ্যে প্রসেসের কথা বলো, ফর এক্সাম্পল আমার বডিতে প্রতিনিয়তই হরমোন তৈরি হচ্ছে, রাইট, কিছু হরমোন, ইট মাইট বি reproductive hormone, it might be enzymes, right? That is essential for enzymes that take part in metabolic process of food. Can you just hold a minute? Hello, ইয়েস স্যার। hello. জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। I'm sorry for the interference. Are you listening to me? এরপরে last elimination of the product in the body that is unnecessary for our body in process, like for our to maintain the normal state and to eliminate the unwanted product. তোমার phagocytosis তো তোমরা জানো, জানো? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Oh, sorry, there was internet connection problem here for few moments. তো তোমরা তো phagocytosis প্রসেসের সাথে কি পরিচিত আছো? Yes, sir. তো আমাদের শরীরের মধ্যে যেসব হরমোন আছে, প্রোটিন আছে, যেগুলো আমাদের বডিতে প্রয়োজন নাই, রাইট, যেগুলো এক্সেস, তো আমাদের বডি তো নরমালি সবসময় বডি সেলগুলো সবসময় হচ্ছে তোমার হরমোন কন্টিনিউয়াসলি সিনথেসিস করতেছে, প্রোটিন কন্টিনিউয়াসলি সিনথেসিস করছে, যখন যেটা লাগছে কাজ করছে বা কাজ করে। আননেসেসারি যেগুলো এক্সেস অথবা হচ্ছে যেগুলো টাইম শেষ হয়ে গেছে, তোমরা তো হয়তো টার্নওভারের সাথেও পরিচিত, কারণ এরকম না ব্যাপারটা যে এখন তৈরি হচ্ছে আমাদের বডিতে কোন বায়োমলিকুলস, কিন্তু প্রয়োজন হচ্ছে না, এটাই স্টোর হচ্ছে এবং ওইটাই পরবর্তীতে যখন প্রয়োজন হচ্ছে সেটা ব্যবহার হচ্ছে, এরকম না ব্যাপারটা। এরকম মানে এমন ভাবে হয় যে প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছে, ব্যবহার যখন আমরা করতেছি, প্রয়োজন হলে লাগছে, বাকিটা হচ্ছে ফ্যাগোসাইটোসিস এর মাধ্যমে তোমার হচ্ছে ডিগ্রেড হয়ে বডি থেকে বের হয়ে যাচ্ছে, এক্সক্রিশন হচ্ছে। হ্যাঁ, আর এরপরে যখন একটা নির্দিষ্ট টাইমে, যেটা টার্নওভার বলবা বা হচ্ছে প্রতিনিয়তই সিনথেসিস হচ্ছে।
তো এই প্রসেসটা যেটা ন্যাচারালি হয় সেটা হচ্ছে ফ্যাগোসাইটোসিস। ফ্যাগোসাইটোসিস এর মাধ্যমে তোমার হচ্ছে ফ্যাগোসাইটোসিস, আর একটা তোমার হচ্ছে অ্যাপোপ্টোসিস। হ্যাঁ, তো ফ্যাগোসাইটোসিস এর কাজ হচ্ছে তোমার যদি বাইরে থেকে কোনো মলিকুলস তোমার শরীরের মধ্যে ঢুকে, সেটাও তো তোমার বডির জন্য আনওয়ান্টেড, তাই না? তো সেটাকেও কিছু সেল আছে বডিতে, তোমার ইমিউন সেল নরমালি, হ্যাঁ, ম্যাক্রোফেজ, এটাকে এনগালফ করে তার বডিতে, মানে বডির মধ্যে সে নিয়ে নেয়, তারপরে এটাকে ডিগ্রেড করে বডি থেকে বের করে দেয়। আর একটা হচ্ছে অ্যাপোপ্টোসিস। তোমরা কি শুনতেছো আমাকে? তো ইয়েস স্যার। তো অ্যাপোপ্টোসিসের মাধ্যমে হচ্ছে তোমার যেগুলো, এটাকে বলা হয় প্রোগ্রাম সেল ডেথ, মানে তোমার বডি ওই আনওয়ান্টেড, সেটা সেল হোক, সেটা টিস্যু হোক, আমাদের বডিতে অনেক সময় ইনসাইড ইন্টারনাল ইনজুরি হয়, রাইট? কিন্তু তারপর আমরা কিভাবে এগুলা বের করি, বা ওই সেলগুলা, যে সেলগুলা মারা যাচ্ছে তার মানে সেলের প্রোটিন গুলা কিভাবে বের হচ্ছে, বা হরমোন গুলা কিভাবে বের হচ্ছে, সেটা হচ্ছে দুইটা প্রসেস। যদি এক্সটার্নাল কোনো মলিকুলস এর মধ্যে হয়, সেটা হচ্ছে ফ্যাগোসাইটোসিস, মানে ইমিউন বডি ইমিউন অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে, আর একটা হচ্ছে তোমার অ্যাপোপ্টোসিস এর মাধ্যমে। তো এই তিনটা ওয়ে হচ্ছে মেটাবলিক প্রসেস। আমার ধারণা তোমরা অলরেডি এটা সম্পর্কে জানো, তারপর আমি মনে করছি যে আমার বেসিকটা বলা উচিত। তো তোমরা তো মনে হয় এর আগে কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম পড়ছো, আমি যতটা জানি। কতদূর পড়ছো? কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম আর কি লিপিড মেটাবলিজম পড়ছো? না স্যার, জাস্ট কার্বোহাইড্রেট স্যার। কার্বোহাইড্রেট প্রোটিনটা স্যার শুরু করছেন স্যার আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, হোয়াটএভার শুরু করছো। প্রোটিন মেটাবলিজম কোন স্যার শুরু করছেন? বদরুজ্জামান স্যার নাকি মোস্তফা স্যারই শুরু করছিলেন? স্যার মোস্তফা স্যার শুরু করছিলেন, বাট আচ্ছা, ওকে। হয়তো স্যার তোমাদের পড়িয়েছেন আমার ধারণা, তারপরে তোমাদেরকে মনে করানোর জন্য, হ্যাঁ, জাস্ট মনে করানোর জন্য তোমরা এই তিনটা ইয়াটা জানো, যে মেটাবলিজম হচ্ছে বায়োকেমিক্যাল রিঅ্যাকশন, যেটা আমাদের শরীরে হয় নর্মাল সেলুলার প্রসেস মেনটেন করার জন্য, রাইট? এবং এটা তিনটা ধাপে তিন ধরনের হতে পারে। একটা হচ্ছে তোমার লং মলিকুলস কে ভেঙে স্মল মলিকুলস করা এবং সেখান থেকে এনার্জি প্রোভাইড করা। আর একটা হচ্ছে অ্যানাবলিজম, তার মানে হচ্ছে তোমার শরীরের বা বডির সেলের জন্য যেসব মলিকুল গুলো আমাদের বডিতে সিনথেসাইজ হবে, রাইট, সিনথেসিস হবে, সেখান সেখানে আবার এনার্জি দেওয়াও লাগতে পারে। এগুলোর মধ্যে তোমরা তো জানো যেগুলো হচ্ছে সেল কনস্টিটিউয়েন্ট হতে পারে, সেগুলো লিপিড, এনজাইম গুলা, সেটা সরি, সেল কনস্টিটিউয়েন্ট যেটা লিপিড এবং প্রোটিন দুইটাও হতে পারে, সেটা ফসফোলিপিড হতে পারে, রাইট? কার্বোহাইড্রেট হতে পারে, কার্বো দেন লিপোপ্রোটিন হতে পারে। লিপোপ্রোটিন মানে লিপিড প্রোটিন কম্বিনেশন, যে মলিকুল গুলো আছে না সেল ওয়ালের। এবং হরমোন হতে পারে। আর একটা হচ্ছে লাইক আনওয়ান্টেড মলিকুলস, লাইক ওয়েস্ট প্রোডাক্ট, আমাদের বডি থেকে বের হওয়ার জন্য আর কি, যেগুলো আমাদের বডিতে প্রয়োজন নাই সেভাবে হতে পারে, সেটা হচ্ছে এলিমিনেশন অফ আনওয়ান্টেড ওয়েস্ট প্রোডাক্ট ফ্রম দ্য বডি। দ্যাট থ্রি থিংস ইউ অলরেডি নো, এন্ড দেন কাম ব্যাক নাও। তোমরা এখন আসো যে সরি, স্যার স্লাইড দেখতে নিউক্লিক পাচ্ছি না। অ্যাসিড মেটাবলিজম, তাই নাকি? আচ্ছা আচ্ছা, জাস্ট ইন্টারনেটের সমস্যা হয়েছিল তো স্লাইডটা চলে গেছে, আমি আবার শেয়ার করছি, একটু ওয়েট করো। So, where are you? ওকে, তোমরা তো শুনতে পাচ্ছ, রাইট? ইয়েস স্যার। ওকে, এখন কি স্লাইড দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। Then, then the next question is nucleic acid metabolism. What is nucleic acid metabolism? তোমরা যেহেতু মেটাবলিজম জানো, দেন নিউক্লিক অ্যাসিড মেটাবলিজম আর কিছুই না। এটা হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিডের ব্রেকডাউন এন্ড সিনথেসিস, বায়োসিনথেসিস প্রসেস, রাইট? তো সেটাই হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড মেটাবলিজম। এখন কোশ্চেনটা হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড কি, রাইট? নিউক্লিক অ্যাসিড কি এটা তো তোমরা জানো নাকি? জি স্যার। চলে যেতে পারি।
জি তোমরা জি তো স্যার নিউক্লিক অ্যাসিড জানো, ইয়েস স্যার নিউক্লিক অ্যাসিড হচ্ছে বায়োপলিমার আর ডিএনএ এন্ড বায়োমলিকুল, সেগুলো কনসিস্টিং ডিএনএ আর আরএনএ, এবং তার মানে তোমরা বেস্ট ইয়াটাও জানো, রাইট? তো আরএনএ, তো এটাতে বেসিক্যালি তোমার হচ্ছে তোমারগুলো সাধারণত নাইট্রোজেন বেস থাকে, তাই তো? এই তিনটা মিলে হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড। স্যার হ্যালো, hello, could you just respond me whether you are listening to me? স্যার এতক্ষণ ইয়েস কিছুই স্যার, শোনা ইয়েস স্যার। যাচ্ছিল না, এখন শোনা Um, যাচ্ছে। okay, I'm sorry for that. তো তোমরা যে ব্যাপারগুলো জানো, নিউক্লিক অ্যাসিড মেটাবলিজম হচ্ছে এটা লং মলিকুলস, ডিএনএ বা আরএনএ। তো ডিএনএ আরএনএ এর মধ্যে পার্থক্য তো তোমরা জানো নাকি? জি স্যার ডিএনএ Yes, ডাবল sir. আরএনএ ওয়ান ওকে, সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড তো এই ডিএনএ আরএনএ মলিকুলস গুলো হচ্ছে তোমার ডিগ্রেডেশন হবে, ডিগ্রেডেশন। এখানে নিউক্লিক অ্যাসিড মেটাবলিজম তোমার একইভাবে তিনটা প্রসেসেই হতে পারে, হ্যাঁ। তোমাদেরকে থ্রি টাইপস অফ মেটাবলিজম যেটা বলছি, ক্যাটাবলিজম মানে ব্রেকডাউন অফ ডিএনএ এন্ড আরএনএ টু টার্মিনাল মলিকুলস লাইক নিউক্লিক অ্যাসিড, তোমার হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড বেস, যেগুলো দিয়ে হচ্ছে তোমার লার্জ মলিকুলার পলিমার গুলো হয়, যেটা ডিএনএ বা আরএনএ। আর একটা হচ্ছে এই নিউক্লিক অ্যাসিড বেস গুলো আবার ফার্দার হচ্ছে মেটাবলিক প্রসেসের মাধ্যমে বিভিন্ন রিঅ্যাকশনের মাধ্যমেই হচ্ছে ইউরিয়া সাইকেলে ঢুকবে। ফর এক্সাম্পল, ধরো তোমার হচ্ছে ইউরিক অ্যাসিড তৈরি করবে লাস্ট ইয়া হিসেবে, মানে এটা হচ্ছে আফটার ডিগ্রেডেশন ইউরিক অ্যাসিড হিসেবে বডি থেকে বের হয়ে আসবে, রাইট? কিছু এনজাইমের মাধ্যমে, মানে রেগুলেটরি এনজাইম বলে, বা তোমার হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড মেটাবলাইজ, মানে এনজাইম যেগুলো নিউক্লিক অ্যাসিড মেটাবলিক প্রসেসের সাথে ইনভলভ, মানে সেগুলোর নাম আমি এখনই বলছি না, তোমাদেরকে সামনে বলবো। তো সেটা হচ্ছে দ্য এলিমিনেশন অফ ফাইনালি, রাইট? ব্রেকডাউন হবে, একটা হচ্ছে ক্যাটাবলিজম, আর এলিমিনেশন হিসেবেই ফাইনালি বডি থেকে বের হয়ে আসে, সেটা হচ্ছে এলিমিনেশন। এন্ড আরেকটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যানাবলিজম। দ্যাট মিন্স এই ডিএনএ আরএনএ আমাদের বডিতে সিনথেসিস হয় নাকি? তোমরা তো জানো, তোমরা তো সেল সাইকেল পড়ছো, রাইট? একটা সময় এইচএসসি তে বা আই গেস এখন কি আছে সেল সাইকেল, মাইটোসিস পড়ছো?
জি স্যার। তো সেখানে তো আমাদের বডিতে যে ইনফরমেশন ক্যারি করার যে ডিএনএ মলিকুল সেগুলো সিনথেসিস। তো তার মানে তোমরা অনেক কিছু জানো, জাস্ট আমি তোমাদের একটু মনে করাই দিব। আর তো বলবো না, তারপরও আমার বলা উচিত যেটা হচ্ছে যে তোমার ডিএনএ আরএনএ এর মধ্যে একটা পার্থক্য আছে, সেটা হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড বেজের, আর একটা হচ্ছে স্ট্রাকচার, রাইট? তো আরএনএ হচ্ছে সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড মলিকুলস, সেখানে ইউরাসিলটা থাকে, রাইট? যে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড মলিকুল ডিএনএ তে ইউরাসিল থাকে না, রাইট? আর নিউক্লিওটাইড বেস হচ্ছে তোমার অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, কমন, সাইটোসিন, রাইট? এন্ড আরএনএ এর ক্ষেত্রে তোমার থাইমিনের পরিবর্তে থাকে ইউরাসিল। ডিএনএ রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড প্রেজেন্ট থাকে, ডিঅক্সি রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড থাকে। রাইট। কিন্তু ডিএনএ আরএনএ এর মধ্যে পার্থক্যগুলো তোমরা পড়ে নিও, তোমরা অলরেডি জানো। সেখানে জাস্ট হচ্ছে থাইমিনের পরিবর্তে ইউরাসিল থাকে আরএনএ, হোয়াইল ইন ডিএনএ, রাইট, ইউ উইল গেট থাইমিন। আর তোমরা এর মধ্যে তো জানো যে অ্যাডেনিন কোন বেস কোন বেজের সাথে বাইন্ড করে ডিএনএ বা আরএনএ স্ট্রাকচার তৈরি করে, এটা তো তোমরা জানো না? জি স্যার, অ্যাডেনিন কিসের সাথে বাইন্ড করে? থাইমিনের সাথে। গুড, এক্সিলেন্ট। তার মানে তোমরা জানো। আর এই বেসগুলোকে যে নিউক্লিওটাইড বা নিউক্লিওসাইড, তোমরা যদি এই স্লাইডটা দেখে থাকো, এখানে নিউক্লিওটাইড আর নিউক্লিওসাইড বলে দিচ্ছে, বাট এটা কিছুই না, রাইট? যখন তোমার হচ্ছে ডিএনএ এর যে নিউক্লিওটাইড বেসগুলো, নিউক্লিক অ্যাসিড বেসগুলোর সাথে একটা রাইবোজ সুগার থাকে না, পেন্টোজ সুগার, 5 কার্বন মলিকিউল পেন্টোজ সুগার যখন থাকে শুধুমাত্র, তখন সেটাকে নিউক্লিওসাইড বলে। আর এর সাথে যখন মনোফসফেট মানে ফসফেট 1 2 3 যখন থাকে টুগেদার, এটাকে একসাথে বলা হয় নিউক্লিওটাইড। তো এই নিউক্লিওটাইড গুলোর মধ্যে তোমার অ্যাডেনিন আর গুয়ানিনকে, এটা খুব সিম্পল, এগুলো মনে রাখার মতো কিছুই না। আমি তোমাকে বলি এগুলা খুঁজে পাওয়া যায়, সেগুলা তোমার দরকার নাই, সেগুলো আমি খুঁজে, কিন্তু যেগুলো সেগুলো বুঝে পড়ো, হ্যাঁ? তো অ্যাডেনিন আর গুয়ানিনকে একটা বলা হচ্ছে পিউরিন, রাইট? পাইরিমিডিন। তো এই পিউরিন আর পাইরিমিডিনের ক্ষেত্রে এই বেসগুলোর উপর বেস করে তোমার হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে এনজাইম গুলো, ডিগ্রেডিং এনজাইম বা মেটাবলিক এনজাইম গুলো ডিফার করতে পারে, রাইট? ফর এক্সাম্পল অ্যাডিনিনের ক্ষেত্রে হতে তোমার হচ্ছে যখন অ্যাডিনোসিন থাকবে, রাইবোজ সুগার থাকবে, যখন অ্যাডিনোসিন যেটাকে বলবে অ্যাডিনোসিন ডিঅ্যামিনেজ, তখন তোমার এখান থেকে একটা এনজাইম এই অ্যামিন গ্রুপকে সরাই দিয়ে মেটাবলিক মানে রিঅ্যাকশনটা শুরু করবে, ভাঙার কাজটা শুরু করবে, রাইট? তো অ্যাডিনোসিন ডিঅ্যামিনেজ, গুয়ানোসিন ডিঅ্যামিনেজ, স্পেসিফিক এনজাইম আছে এই প্রত্যেকটা মলিকুলকে মানে ব্রেকডাউন করার জন্য, হ্যাঁ? তো এটাই হচ্ছে বেসিক তোমার এই নিউক্লিক অ্যাসিড মলিকুলগুলো ব্রেকডাউনের জন্য যে এনজাইম গুলো আছে, সেগুলো ভেরি মানে স্পেসিফিক পিউরিন বা পাইরিমিডিনের ক্ষেত্রে। আর নিউক্লিক অ্যাসিড সিনথেসিসটা তোমরা অলরেডি জানো, রাইট? কিভাবে সিনথেসিস হবে। আর তোমাদের এর মধ্যে যেটা না বললেই নয়, সেটা হচ্ছে এই মেটাবলিক প্রসেস গুলা, নিউক্লিক অ্যাসিড মেটাবলিজম কোথায় ঘটে জানো তোমরা? এই যে শুনতে পাচ্ছ তো না? এই যে নিউক্লিয়াস। রাইট, নিউক্লিয়াসে সেটা হচ্ছে কি কোন মেটাবলিজম হয়? অ্যানাবলিজম নাকি জি সিনথেসিস? আর ব্রেকডাউনটা কোথায় হয়? ব্রেকডাউন হয় তোমার হচ্ছে সাইটোসেলে বা লিভারে, রাইট? সাইটোসেল এবং লিভার বা মাইটোকন্ড্রিয়াতে, তাই না? জি স্যার। লিভার এন্ড মাইটোকন্ড্রিয়াম বেসিক্যালি। এন্ড তারপরে আমাদের তোমার হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড ব্রেকডাউনের ক্ষেত্রে যেটা ক্যাটাবলিজম হয়, ক্যাটাবলিজমটাতে যখন শুরু হয়, তোমরা তো এই স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছ, রাইট? এখানে নিউক্লিওটাইড মানে প্রথম যেটা মেটাবলিক প্রসেসের ক্ষেত্রে যেটা হয় ইন কমন, সেটা হচ্ছে ফসফেট গ্রুপগুলো প্রথমে হচ্ছে রিমুভ হয়। আর আমরা তো জানি মেটাবলিক রিঅ্যাকশন গুলো যখন আমাদের বডিতে হয়, তখন ফসফেট হচ্ছে এনার্জি রিচ কম্পাউন্ড। এই ফসফেট গুলো যখন ব্রেকডাউন হয়, সেগুলো হচ্ছে
মানে ফসফেট বন্ড যখন ব্রেক হয় সেখান থেকে কিছু রেডি এনার্জি আমরা পাই। হ্যাঁ, কিন্তু নিউক্লিক অ্যাসিড আমাদের বডি বা সেলুলার প্রসেসের জন্য মানে মেইন রেগুলেটরি সোর্স না আমাদের এনার্জির জন্য। আবার বডির মেটাবলিক প্রসেসের জন্য এটা প্রয়োজন, সেখান থেকে আমাদের সিনথেসিস বা ব্রেকডাউনের ক্ষেত্রে আমরা কিছু এনার্জি পাই বা সিনথেসিসের জন্য কিছু এনার্জি আমাদেরকে provide। এখানে পিউরিন ক্ষেত্রে যেটা হয়, স্যার আপনার কথা বোঝা যাচ্ছে না, কেটে কেটে আসতেছে। হ্যাঁ, তোমরা তোমার স্যার কথা বুঝতে পারি না, কথা কেটে কেটে আসতেছে। Hello. Yes, sir. Okay, I think now you can listen to me, right? তো একটু ওয়েট করো, তোমাদের স্লাইডটা একটু শেয়ার করে যাতে তোমরা খুব সহজে বুঝতে পারো। ওকে, তো পিউরিন বা পাইরিমিডিন বেজের ক্ষেত্রে যেটা কমনলি হয় সেটা হচ্ছে তোমার এগুলো যখন ব্রেকডাউন হয়, ব্রেকডাউন থেকে আমরা হচ্ছে তোমার কি পাই, একটা হচ্ছে তোমার ম্যালোনাইল কোয়ে পাই। হ্যাঁ, তোমার এগুলো ভেরি সিম্পল, মানে এই পিউরিন বা পাইরিমিডিন ব্রেকডাউন হয়ে তোমার পাইরিমিডিনের ক্ষেত্রে যেমন সাইটোসিন, ইউরাসিল, থাইমিন আছে, রাইট? এগুলা থেকে তোমরা জাস্ট নোট করে রাখো যে এগুলা কনভার্ট হয় হচ্ছে বেটা অ্যালানিন, প্রথমে কনভার্ট হয় তারপরে ম্যালোনাইল কোয়ে হয়। আর তোমরা যখন বায়োমলিকুলস পড়ছো সেখানে তো তোমরা কি পড়ছো, কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম পড়ছো, রাইট? সেখানে তোমরা কি ইয়ার ইন্টারমিডিয়ারি মেটাবলিক প্রসেসের নামটা শুনছো কি তোমরা? ইন্টারমিডিয়ারি মেটাবলিজম শব্দটার সাথে পরিচিত? স্যার মানে ফাইনাল প্রোডাক্ট তৈরি হওয়ার মাঝখানে যে প্রোডাক্টটা তৈরি হয়, ইন্টারমিডিয়েট। থেকে ফর এক্সাম্পল গ্লাইকোলাইসিস থেকে কি হয়, অ্যাসিটাইল কোয়ে হয় না? গ্লাইকোলাইসিস প্রসেস অ্যাসিটাইল কোয়ে একটা ইন্টারমিডিয়ারি মেটাবলাইট না, রাইট? স্যার কথা বোঝা যাচ্ছে না। স্যার কথা বোঝা যাচ্ছে না। কি? ও নো। হ্যালো। Ji, sir. Yes, sir, we can hear you. স্যার আবার কথা কেটে কেটে আসতেছে। আমি কি প্রসিড করব? শুনতে পাচ্ছ? স্যার লাস্ট প্রায় 5 মিনিট স্যার আমরা কিছু বুঝতে পারিনি, জাস্ট খালি মাঝে মাঝে শোনা যায়, আমরা ধরতে পারছি না স্যার।
আচ্ছা, হ্যাঁ, না আমি আমি বুঝতে পারছি। তোমরা ভাই বা বোন তোমরা সবাই ইন্টারনেটের প্রবলেম যেমন ফেস করতেছো আমিও করতেছি। হ্যাঁ, তো তোমরা যেটা মেটাবলিজম পড়ছো, তোমাদের কি মনে আছে যে গ্লাইকোলাইসিস প্রসেস, যেহেতু তোমরা কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম পড়ছো, সেখানে গ্লাইকোলাইসিসে তোমরা হয়তো অ্যাসিটাইল কোয়ে সিনথেসিসটা মনে আছে, যে তোমাদের গ্লুকোজ ভেঙে যে অ্যাসিটাইল কোয়ে হয়, জি স্যার, মনে আছে? পাইরুভেট থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে তো হয়ে জি স্যার। ফিব্রিক সে- সেকেন্ডেজ করে। জি স্যার। সেখানে তো মনে আছে? হ্যাঁ, তার মানে এই যে যে কোনো একটা মলিকুল থেকে, প্রোটিন থেকে লিপিড, রাইট, কার্বোহাইড্রেট থেকে প্রোটিন, আবার কার্বোহাইড্রেট থেকে লিপিড, আবার এনার্জি পাচ্ছি। হ্যাঁ, সেম মলিকুল। হ্যাঁ, শুনছি, বলো। কিন্তু আমার কথা শুনতে পাচ্ছ কিনা আমি বুঝতে পারছি না এখন। স্যার এখন শুনতে পাচ্ছি। স্যার মাঝখানে কিছু শোনা যায়নি, আর আমাদের কথা আপনার কাছে মনে হয় একটু লেট করে ডেলিভার হচ্ছে। য- যখন মাত্র কার্বোহাইড্রেট খাইছো, রাইট, আবার দুই একজন আছে শুধুমাত্র হয়তো লিপিড আর কার্বোহাইড্রেট ইয়া করছো, ঠিক আছে, প্রোটিন খাওয়াই নাই, এরকম দুই একজন আছে না তোমাদের 50 জনের মধ্যে? থাকতে পারে নাকি? শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। তো হ্যাঁ, এখন লং স্টারভেশন কন্ডিশন থাকে আমাদের কিছু বডির অর্গান আছে। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে তোমার ফলিকুলার সেল আছে যেমন, আর হচ্ছে ব্রেইন সেল। ফলিকুলার সেল তো তোমরা জানো, আর ব্রেইন সেল তো জানো কমন। তো এই সেলগুলো ধরো তোমার শুধুমাত্র কার্বোহাইড্রেট থেকে এনার্জি নিতে পারে, অন্য কোনো সোর্স থেকে এনার্জি নিতে পারে না, ঠিক আছে? তো তুমি যদি কার্বোহাইড্রেট না নাও, তাহলে ব্রেইন সেল কাজ করবে না। তো তুমি অনেকক্ষণ ধরো ধরো কোনো কার্বোহাইড্রেট খাওয়াইনি, তার মানে কি তোমার ব্রেন কাজ করবে না? আর কিছু সময় করবে, লং টার্ম করবে, তারপরে মেটাবলিক প্রসেসের মাধ্যমে এক্সট্রা এনার্জি ব্যয় হবে, বডি ফ্যাট ব্যয় হবে, প্রোটিন ব্যয় হবে। স্টারভেশনে থাকো। গ্লাইকোজেনটা ব্রেকডাউন হয় আর কি এই করবে, গ্লুকোজ তৈরি করবে। হুম, এগুলো যাচ্ছি না আমি, তো স্যার কথা শোনা যাচ্ছে না। আমি যেটা স্যার কিছু শুনতে পাচ্ছি না। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ তো? তোমাদেরকে হারাই ফেলছিলাম, আমার ইন্টারনেট কানেকশনের প্রবলেম ছিল। তো আমি তোমাদের প্রবলেমটা বুঝতে পারছি ভাই, কারণ আমি নিজেও প্রবলেম ফেস করতেছি। হ্যালো। জি স্যার। তো
আমরা যখন তোমরা কিছুটা শুনতেছিলাম মানে আমরা যখন লং টার্ম স্টারভেশনে থাকি বা যখন প্রোটিন দরকার প্রোটিন খাচ্ছি না, যখন লিপিড দরকার বা প্রোটিন দরকার, রাইট, প্রোটিন সিনথেসিসের জন্য, হরমোনের জন্য, রাইট। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের বডির ক্যাপাসিটি আছে যে স্ট্রেসফুল বা অ্যাডভার্স সিচুয়েশনে যখন তুমি যেটা প্রয়োজন তখন সেটা তুমি বডিকে দিচ্ছ না, বাট বডি কিছু সময়ের জন্য, একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সেটা ব্যালেন্স করার ক্যাপাসিটি আছে। খাচ্ছ, তোমার বডিতে প্রোটিন দরকার, প্রোটিন নাই, ফ্যাটি অ্যাসিড দরকার, ফ্যাটি অ্যাসিড নাই, তখন কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজমের পরে যে ইন্টারমিডিয়ারি মেটাবোলাইটস আছে, ধরো অ্যাসিটাইল কোয়ে থেকে ফ্যাটি অ্যাসিড হতে পারে না বায়োসিনথেসিস প্রসেস, তখন কিন্তু সেটা হয় এবং এই প্রসেসটাকে বলা হয় ইন্টারমিডিয়ারি মেটাবলিক প্রসেস। ঠিক আছে? তো তোমার এই নিউক্লিক হ্যালো ভাই, একটু রেসপন্স করো না, তোমাদের যদি শুনতে পারো আর কি, না হলে আমি খুব কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছ কি শুনতে পাচ্ছ না? শোনা যাচ্ছিল, আবার একটু কেটে কেটে আসতেছে এখন। তো কিভাবে আমাদের নিউক্লিক অ্যাসিড মেটাবলিজমের ক্ষেত্রেও তোমার কানেকশন প্রবলেম। তো তোমরা ইন্টারমিডিয়ারি মেটাবলিক প্রসেসটা তো বুঝতে পারছো আমি কি বোঝাইতে চাচ্ছিলাম? বুঝনি, রাইট? স্যার বুঝিনি স্যার। আর মাঝে অনেক কথা কেটে কেটে গেছে, এই জন্য বুঝতে পারিনি। আর আপনি বলছেন যে আমাদের ব্রেনে যখন খাবারের প্রয়োজন, আচ্ছা, তোমরা যা বলো, শুনছি। স্যার আমাদের ব্রেনে যখন খাবারের প্রয়োজন হয় তখন আর কি আমরা যদি কার্বোহাইড্রেটটা গ্রহণ না করি, তখন আমাদের যে ইন্টারমিডিয়েট যে মানে খাবারগুলো ইয়াগুলো থাকে, মলিকুল গুলো, ওগুলো ব্রেকডাউন হয়, তখন আমাদের মানে দেহের প্রয়োজন হয়। হ্যাঁ, তোমার ইন্টারনেট তুমি খুব লাকি, বুঝছো, তোমার ইন্টারনেট কানেকশনটাও ভালো ছিল। তো আমাদের ব্রেইন সেলের এনার্জি সোর্সের জন্য ওরা হচ্ছে গ্লুকোজ ইউজ করে। ফলিকুলার সেল আছে, ভ্যাজাইনাল সেল, হেয়ার সেল, এগুলো হচ্ছে তোমার গ্লুকোজ থেকে এনার্জি নেয় অনেক সময়, বিশেষ করে ভ্যাজাইনাল ফলিকুলার সেল আর হচ্ছে ব্রেইন সেল অলওয়েজ কন্টিনিউয়াসলি। তো এই যখন আমরা লং টার্ম স্টারভেশনে থাকি, তো তোমরা তো কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম যেহেতু পড়ছো, এই কারণে আমি তোমাদেরকে আসলে ইন্টারমিডিয়ারি মেটাবলিক প্রসেসের কথা বলছি। তোমরা গ্লাইকোলাইসিসে অ্যাসিটাইল কোয়ে থেকে ফ্যাটি অ্যাসিড বায়োসিনথেসিস কি পড়েছো? নো স্যার। হ্যালো। না স্যার। তারপরে অ্যাসিটাইল কোয়ে থেকে যে প্রোটিনও সিনথেসিস হতে পারে, এটা কি পড়েছো, শুনেছো? এটা শুনেছি, কিন্তু মেটাবলিজম স্যার শুনেছি বাট এটা মেকানিজম গুলো শুনেছি। পারি না। স্যার আমাদের বলছিল তোমরা যে গ্লুকোনিওজ, হ্যাঁ বলো বলো, শুনছি। গ্লুকোনিওজেনেসিস স্যার আমরা টার্মগুলোই শুনেছি, কিন্তু আমরা এটা মানে পড়েছো, রাইট? details করিনি। কোন স্যার মেকানিজম টার্মগুলোর এখনো সাথে পড়ে নাই। আচ্ছা আচ্ছা, তোমাদের এগুলো তো তোমরা একটু জেনে রাখো, যেহেতু এটা অন্য সেলে মেটাবলিক প্রসেস, ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিস, তোমরা তো ফ্যাট লিপিড মেটাবলিজম এখনো পড়োনি। যেহেতু গ্লাইকোলাইসিস পড়ছো, গ্লাইকোলাইসিস প্রসেসটা কেন ইম্পর্টেন্ট বা মেটাবলিক প্রসেসটা ইম্পর্টেন্ট, আমার কাছে যখন যেটা আসবে আমি তোমাদেরকে, যখন যে টার্ম আসবে আমি তোমাদেরকে কিছুটা হলেও পরিচয় করাই দিব, তোমাদের ভয়ের কোনো কারণ নাই। তো অরিড হয় না, স্যারের হয়তো সময়, স্যার হয়তো পড়াইতেন, হ্যাঁ, সময় বা ব্যস্ততার কারণে, আর এটা তো অনেক বড় ইয়া কোর্স। তো তোমরা ইয়া হয় না, তো আমি তোমাদেরকে যেটা বোঝাইতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে গ্লাইকোলাইসিস থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে যখন সিনথেসিস হয়, এটা একটা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়ারি মেটাবোলাইটস, রাইট? অ্যাসিটাইল কোয়ে তারপর টিসিএ সাইকেলে যায় নাকি, তারপরে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে যায়, আমরা ফুল এনার্জিটা পাই, রাইট? কিন্তু ইন দা মিন টাইম তাদেরকে বলছি বিভিন্ন বায়োকেমিক্যাল রিঅ্যাকশনে যে প্রোডাক্টগুলো তৈরি হয় এবং ফার্দার ব্রেকডাউনে যায়, সেই মলিকুলটাকে আমরা হচ্ছে বায়োমলিকুল বলতেছি, ইন্টারমিডিয়ারি মেটাবোলাইট বলতেছি। শুনতেছো তো না? জি স্যার। তো সেই ইন্টারমিডিয়ারি মেটাবোলাইটসই আবার আমাদের কম্পাউন্ডে আবার বায়োসিনথেসিস প্রসেসে এন্টার করে। এর অর্থ এই না যে ওইটা হইছে অ্যাসিটাইল কোয়ে হইছে,
অ্যাসিটাইল কোয়ে বা ম্যালোনাইল কোয়ে হয়েছে এগুলো বডি থেকে বের হয়ে যাবে ওই পর্যন্ত শেষ না ভাই, এরকম না। বডির প্রয়োজনে এরা হচ্ছে রিসাইকেলে যায়, মানে ফার্দার বায়োসিনথেসিস প্রসেসে যায়, যেটাকে আমি তোমাদেরকে বললাম অ্যানাবলিজম। হ্যাঁ, তো অ্যাসিটাইল কোয়ে গ্লাইকোলাইসিস প্রসেসে অ্যাসিটাইল কোয়ে যখন তোমরা তৈরি, মানে আমাদের শরীর তোমরা কোন পর্যন্ত শুনতে পারছিলা একটু বলবা? কোন পর্যন্ত শুনতে পারছো, কত দূর শুনতে পারছিলা? আমার এখানে ইন্টারনেট ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল। ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, তো স্যার অ্যানাবলিজম কি যেন বললেন একটা, আবার হ্যাঁ হ্যাঁ, আবার ওই বলছি, আমি আবার বলছি তোমাদেরকে। আমাদের বডির ইটসেলফ মেকানিজম আছে, যখন আমরা লং টার্ম কোনো একটা খাবার খাই না, ধরো আমাদের বডিতে লিপিড, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন, মিনারেলস, ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টস, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট, হটএভার ট্রেস এলিমেন্ট যাই আমরা বলি আমাদের বডিতে প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফের কথা তুমি চিন্তা করো, এমন দুই একজন আছো যে যে কোনো কারণেই হয়তো পছন্দের খাবারটা আছে বা যেটা রান্না করতেছি তার মধ্যে হয়তো আজকে সারাদিনে প্রোটিন নাই, রাইট? যে নিরামিষ ভোজী সে তো প্রোটিন খাচ্ছে না, রাইট? তারপরেও কিন্তু তার বডিতে কি প্রোটিন তৈরি হচ্ছে না? কোথা থেকে হচ্ছে? এটা একটা কোশ্চেন না? নন প্রোটিন থেকে, নন প্রোটিন যে এগুলো। হ্যাঁ, কিন্তু হ্যাঁ, নন প্রোটিন সোর্স না, বলো যে আমরা হয়তো আমি সরাসরি ভেজিটেবল প্রোটিন, রাইট? ভেজিটেবলও তো প্রোটিন আছে, বা তোমার হচ্ছে অন্য সোর্স গুলা থেকে, ধরো যে মাংস খাচ্ছে না তার বডিতে হয়তো প্রোটিন কম, কিন্তু মাছ কোথা থেকে আসে? আমরা যদি নাও খাই, তুমি যদি 3 দিন না খাও, রাইট, তারপরেও তোমার বডিতে তুমি যদি ওই যে যেটা বললাম ব্রেন সেলে গ্লুকোজ লাগে, গ্লুকোজ নিচ্ছ না, লং টার্ম খাচ্ছ না, কিন্তু বডির মেকানিজম আছে, বডি তোমার শরীরে ফ্যাট আছে, ইটসেলফ প্রোটিন আছে, ঠিক আছে? তো তোমরা, এটা কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজমের ব্যাপার আর কি। ধরো তুমি যখন কার্বোহাইড্রেট খাচ্ছ তখন সেখান থেকে হচ্ছে অ্যাসিটাইল কোয়ে হচ্ছে, যখন তুমি প্রোটিন খাচ্ছ না তখন তোমার অ্যাসিটাইল কোয়ে থেকে কিন্তু আবার প্রোটিন সিনথেসিস হতে পারে। তো কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজমে তোমরা পড়ছো যে কার্বোহাইড্রেট আমরা যখন খাই, কার্বোহাইড্রেট রেটটা বেড়ে যায়, তখন মানে কার্বোহাইড্রেট কনসেন্ট্রেশন ব্লাডে যখন বেড়ে যায় তখন হচ্ছে গ্লাইকোলাইসিস হয়, রাইট? তো গ্লাইকোলাইসিস যখন বডির তোমার হচ্ছে গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন হোমিওস্টেট, তোমরা তো হোমিওস্টেট কন্ডিশন বুঝো, যে বেশি হয়ে গেছে ওইটাকে নরমাল ব্যালেন্স করা। তো কিছু অংশ হচ্ছে গ্লাইকোজেন হিসেবে আমাদের লিভার সেলে, মানে বডি সেলে সঞ্চিত থাকবে, মাসেল সেলে, রাইট? কোথায় কোথায় গ্লাইকোলাইসিস হয় জানো তো? মাসেলে, লিভার সেলে গ্লাইকোলাইসিস হয় তো নাকি? জি স্যার, লিভার। তোমাদের শরীরে তো গ্লাইকোলাইসিস হয় নাকি? তাহলে একটু রেসপন্স করো। স্যার কিছু বুঝতে পারতেছি না, কথা একদম কেটে কেটে আসতেছে। হ্যালো, এখন শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার, এখন শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওই মাঝে মাঝে ইন্টারনেটটা খুব আনস্টেবল। তো যখন মানে স্যার তোমার আমাদের 10:30 থেকে আরেকটা ক্লাস আছে। ওকে ওকে ওকে, তাহলে তোমাদের হচ্ছে, আমি যেখান থেকে শুনতে পাও নাই, আমি দুঃখিত তোমাদের এই আনস্টেবল, আই এম রিয়েলি সরি ফর দ্য আনস্টেবল internet connection today, and in my next lecture I will continue from where I stopped today, যেখান থেকে শেষ করছি বা তোমরা শুনতে পারো না এখান থেকেই শুরু করব আবার। হ্যাঁ, তো তোমাদের সাথে কালকে ক্লাস আছে আমার, তাই তো? জি স্যার। তোমরা একই লিংক ইউজ করতে পারবা কালকের ক্লাসে, তারপরেও আমি আবার শেয়ার করব যদি তোমাদের কোনো সমস্যা হয়। তো কালকে কথা হবে, ভালো থেকো তোমরা সবাই। আর তোমরা তোমরা ওয়ালাইকুম আসসালাম। আর মেটাবলিক প্রসেসে তোমরা বা এই মেটাবলিজম কোর্সে যেগুলো পড়ছো একটু মাথায় রেখো। তো কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম পড়ছো তো, খুব বেশি পড়ো নাই, অসুবিধা নাই। আর তোমরা ওয়ারিড হয়ে না, যখন যেটা আসে আমি বলে দিব টার্ম গুলো, হ্যাঁ, ভয়ের কোনো কারণ নাই।
শুড বি ভেরি ফাইন। আর তোমরা একটু নোট করে রাখো না, যেহেতু শোনা যায় না, মাঝে মাঝে অনেকে তোমরা ইন্টারনেট কানেকশন নিজেরাও ফেস করবা, সেহেতু কি কি পড়াচ্ছি না পড়াচ্ছি একটু নোট করে ফেলো, যাতে সুবিধা হয় তোমাদের জেনে রাখা, যে যাতে তোমরা হারাই না যাও কোর্স থেকে। ঠিক আছে, ভালো থেকো সবাই। হ্যাঁ, হ্যাভ এ গুড ডে এভরিওয়ান। থ্যাংক ইউ সো মাচ।